آج کی خاص بات چیت میں ہمارے ساتھ موجود ہے حسین اے فاؤنڈیشن کی فاؤنڈر رخسانہ انیس جی. بات چیت کریں گے آج ان کے دوارا جو ہے بٹھنڈی سجوا میں جو ہے آج راشن ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے. بات کریں گے. میم سواگت ہے آپ کا نشانی میں. السلام علیکم. میرے سارے بھائی بہنوں کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو. یہ ایک مبارک مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس مبارک مہینے میں اپنے کھانے میں سے زکوٰۃ صدقات تو ہم پر واجب ہے. جو ہمارے مستحق لوگ ہیں, جو غریب غربا ہیں, ان میں بھی جو تمہاری آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق ان کو شیئر کریں ان کے ساتھ. اور حکم یہ بھی ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو پتہ نہ لگے. جیسا کہ میں آج تک پچھلے 3 سال تک یہی کرتی رہی تھی, مگر پھر مجھے پچھلے سال کچھ لوگوں نے اس میں مجھے مشورہ دیا کہ آپ اس کو اوپنلی کریں تاکہ آپ کے ساتھ اس فاؤنڈیشن کے ساتھ اور لوگ بھی جڑ جائیں. اور میڈیا میں نہیں کرتے تھے؟ میں ہمیشہ انڈیا میں ہی کرتی ہوں. میڈیا میں نہیں آتے تھے؟ میڈیا میں نہیں آتی تھی. میں پیدا اسی ملک میں ہوئی ہوں, رہتی میں لندن میں ہوں, مگر میرے روٹس جو ہیں وہ ابھی بھی ادھر ہی ہیں. اور فاصلوں سے دل دور نہیں ہوتے ہیں. فاصلے صدیوں کے بھی ہوں وہ مٹ جاتے ہیں جب دل بہت قریب ہوں. تو میں بھی وہی جذبہ لے کے کہ جس ملک میں رہی ہوں, جہاں میں نے بہت اچھے برے دن دیکھے ہیں, میں وہاں کے لوگوں کو نہیں بھولتی ہوں. اور حق بھی ہے, ہمارا مذہب کہتا ہے پہلے اپنا پھر باہر کا. تو میں اسی جذبے کے ساتھ یہاں آتی ہوں اور بانٹتی ہوں. اور پچھلے 2 سال سے میں میڈیا میں اوپنلی آئی ہوں. اور پچھلے سال بھی میں یہ وعدہ کر کے گئی تھی کہ اگر ہم نے پچھلے سال 500 لوگوں کو بانٹا ہے تو اس سال ہم بڑھائیں گے. الحمدللہ اس سال ہم نے 1000 بندوں کو راشن تقسیم کیا. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں اس کار خیر میں بہت سارے لوگوں نے میری مدد کی. پچھلے سال تک میں اکیلی تھی اور میرے 2 بچے اس میں شامل تھے. اس بار میں شکر گزار ہوں خان صاحب میرے بہنوئی, وہ بھی انہوں نے بھی جتنا بھی ان کا کنٹریبیوشن تھا. میرا بھائی رفت اس نے بھی کنٹریبیوٹ کیا, میرا بیٹا علی اس نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا, چاہے تھوڑا سا ہی. اسی لیے میں چاہتی تھی کہ اسی طرح اور پبلک میرے ساتھ جڑے, ہم اس کاز کو لے کے اور آگے تک جائیں. یہ بھلے سے یہ نہیں کہتی کہ کوئی لاکھوں دے, اگر کسی کی 100 روپے کی بھی حیثیت ہے وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق اتنا ڈالے. جب ہاتھ ملا کے چلتی ہیں تو چین بہت بڑی ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم سب کا فرض ہے کہ سب آگے مل کے بڑھے اس نیک کام کو. اس کے بعد میرا اگلا پروگرام جو ہے ٹارگٹ ہے راشن کے ساتھ ساتھ, جب پبلک میرے ساتھ, کہ جموں کا جو قبرستان ہے اس کی حالت میں نے دیکھی وہ بہت خراب ہے. جی, گجر نگر والا, جہاں میرے بہت سارے عزیز دفن ہیں. میں چاہتی تھی کہ کیونکہ قبرستان ہمارا لاسٹ ڈیسٹینیشن ہے جو ہمیشہ کے لیے. ہم اس دنیا میں بہت سارے محل بناتے ہیں, بنگلے بناتے ہیں, مگر وہ ساتھ نہیں جاتے ہیں. ہم اس قبرستان کو اتنا خوبصورت اور پرسکون کیوں نہ بنائیں جہاں ہمارا خود دل کرے جانے کو. تو میں مسلمان سارے جموں کے لوگوں سے اپیل کرتی ہوں کہ میرے ساتھ اس قبرستان کی صفائی, اس کی مطلب اس کو آباد اچھا کرنے میں, اس میں جو فیسلٹیز درکار ہیں ان کو لگانے میں میرے ساتھ, یہ خاص اپیل ہے, آگے کریں. اور مس اندرابی صاحبہ, میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں. جس طرح آپ نے کل آپ کے آ کے اور ایک پیغام دیا, مجھے بھی اس سے بڑی انسپائریشن ملی کل. اور آپ نے بھی جو اپنے پروگرام میں کہا کہ آپ بھی میرا پروگرام دیکھ کے انسپائر ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے جذبوں کو سلامت رکھے اور ہم مل کے دونوں آگے چلیں. تھینک یو. اگر گجر نگر کے قبرستان کی آپ نے بات کی تو وہ بھی تو اوقاف وبھاگ کے اندر ہی آتا ہے, تو کیا اوقاف وبھاگ وہاں پہ کام نہیں کر رہا ہے؟ کام کر رہا ہے, مگر میں جس ملک میں رہتی ہوں میں وہاں کے قبرستان دیکھتی ہوں تو ہمارا ملک ہر ملک میں ہر جگہ ہی کیوں بد نصیبی کا شکار ہے. اگر ہم زندگی میں ہمیں کچھ نہیں ملا, مر کے تو سکون والی جگہ ملنی چاہیے. کیوں ہم لوگ اتنے ماربل لگاتے ہیں مکانوں پہ جبکہ ہمیں پتا ہم نے چلے جانا ہے. کیا الگ ہوتا ہے وہاں کے قبرستان میں اور یہاں کے قبرستان میں, الگ کیا ہے؟ مطلب وہاں وہ لوگ ایک صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے جہاں بڑی دیر بیٹھ کے بھی انسان سکون محسوس کرتا ہے. یہاں پہ ویسا نہیں ہے. یہاں ہم قبرستان سے بھاگتے ہیں فاتحہ پڑھ کے, وہاں ویسا یہاں نہیں ہے. صاف ستھرا کرے, مطلب
ख्याल रखें, वहाँ भी एक दुनिया बसती है, एक ऊपर है जमीन के अंदर भी है। वो कहते हैं ना, शामो सहर लोग चले जाते हैं, नहीं मालूम तय खाक तमाशा क्या है। वो तो वही जानते हैं उधर क्या हो रहा है, हम कम से कम ऊपर से तो दुनिया को उसको संवार सकते हैं ना। रुखसाना मैम, आप हर साल सिर्फ राशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे आते हैं या और भी कुछ? मैं आती तो यहाँ हमेशा हूँ, मतलब मेरा शहर है, मैं कुछ दिन अपने लोगों को मिलने आती हूँ, वो कि वो लोग नहीं रहे हैं, मगर जैसे कि काजी साहब हैं, ये हमारे पुरानों की पहचान है, अब ये हैं, इस तरह और बहुत सारे लोग हैं जिनके बुजुर्ग नहीं रहे हैं मगर उनके बच्चे हैं। अब ये बच्चे तो अभी हमारी इज्जत करते हैं, हम आते हैं, मैं इनको भी मिलने आती हूँ और साथ अपने मुल्क के लोगों की जो मेरे से हो सकता है मैं उनके लिए कुछ अच्छा सोचने और करने के लिए आती हूँ। अल्लाह ताला इसको कबूल करे। इसके अलावा मतलब आप क्या करना चाहते हैं? राशन डिस्ट्रीब्यूट मतलब गरीबों में आप कर रहे हैं, उसके अलावा क्या करना चाहते हैं? जैसे कल मुझे इन्होंने एक बहुत बड़ी ड्यूटी दी है कि मुझे ह्यूमन राइट्स का इन्होंने लंदन में प्रेसिडेंट बना दिया है कि मैं वहाँ की लोगों, अगर मैं इसी तरह इसको लेके चली, मेरे साथ पब्लिक, मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, मुझे कोई रुतबा नहीं चाहिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप सारे लोगों का तावन, जिस तरह आज काजी साहब ने मेरे साथ तावन किया, जिस तरह कल जो बच्चे मेरे थे, कामरान था, उसकी टीम थी, और बच्चे थे, याकूब था, उनके बहुत सारे लोग थे, उन्होंने बड़ा तावन किया। और उसके साथ मतलब मेरे ये अकेले बस का रोग नहीं, मैं उसको खरीद तो लेती हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करना मेरे साथ नहीं। फिर मैं मीडिया की बड़ी शुक्रगुजार हूँ जो मेरे साथ आते हैं, मुझे इनकरेज करते हैं कि मैं इस काम को बड़ी खुशखुशी से अंजाम दे सकती हूँ। थैंकफुल हूँ मैं आप सबके। आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा और क्या आपकी फाउंडेशन का अकाउंट नंबर वगैरह आप शेयर करना चाहेंगी? मेरा ये रजिस्टर हो रही है, उसके बाद मैं अकाउंट खोलूंगी और मैं पब्लिक को बता दूंगी, जिसकी जो मर्जी है, डालना चाहते हैं सो बिस्मिल्लाह, ना डालना चाहे, मेरी जितनी हैसियत है मैं उतनी करती रहूंगी। अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाब करे, जब तक मैं जिंदा हूँ इंशाल्लाह मैं करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। बातचीत करने के लिए ये थी हमारे साथ रुखसाना अनीस जी जो कि फाउंडर हैं हुसैन ए फाउंडेशन की। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। या अल्लाह परवरदिगार खुदावंद कुद्दूस वहदहुल ला शरीका अहकमुल हाकिमीन, ए कायनात के रब, खालिक, मालिक, राज़िक, या अल्लाह माह रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा और अलविदा जुमे में या अल्लाह बाजी ने और उनके खानदान ने जो भी मखलूक के खुदा की खिदमत की, तूने बेहतरीन अजर अता फरमा। या अल्लाह तू अपनी शान के लायक इन्हें अजर अता फरमा। या अल्लाह इन्होंने दुनिया में तेरी मखलूक की खिदमत की, तूने बेहतर अजर अता फरमा। या अल्लाह तू इन पर अपना खास करम अता फरमा, इनके जान की, माल की, औलाद की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तू इनको जालिमों से, शैतानों से, मुनाफिकों से, जादूगरों से महफूज अता फरमा। परवरदिगार खुदावंद जिन लोगों ने या अल्लाह इनके साथ ताउन किया, इनकी फैमिली के लोगों ने, परवरदिगार तू इन पर अपना खास करम अता फरमा, इनके कारोबार में बरकत अता फरमा। या अल्लाह उन पर अपना खास करम अता फरमा। या अल्लाह जिन लोगों ने खुदावंद कुद्दूस ये राशन तकसीम किया, इनके साथ जिन लोगों ने ताउन किया, यहाँ रहे, ए अल्लाह उन पर भी अपना खास करम अता फरमा। या अल्लाह इस काज को आगे ले जाने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार काफी मखलूक के खुदा यहाँ आई, ए अल्लाह मजबूर लोग भी आए, ए अल्लाह जिनकी मजबूरियां खुदावंद कुद्दूस अहकमुल हाकिमीन, ए अल्लाह उन तक खुदावंद कुद्दूस राशन पहुंचाया, ए अल्लाह इसको अपने बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह बाजी के इस परवरदिगार इस पैगाम को आम कर, या अल्लाह इनके हौसले को बुलंद अता फरमा। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिक अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमा, या अल्लाह पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा, हम पर तो अपना खास करम अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि नबी मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम अजमईन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। He is a Maulana. He owns मौलाना साहब बहुत शुक्रिया। he owns a आपकी लाइन नहीं है। आपके साथ और लोग भी जुड़ जाएंगे। जैसे ने फरमाया कि उनको भी मेरे साथ ऐसा करने से मुखालिफ नहीं, और वो भी अपने
कोई नहीं आ